जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल सनातन भक्ति में। मित्रों, आज शुभ 11नी तिथि है। आ एकादशी 24 एकादशी मांथी सौथी मोटामां मोटी एकादशी मानवामां आवे छे। ज्येष्ठ मासना सुद पक्षनी 11नी तिथि जे निर्जला एकादशी, भीम एकादशी के हिंदू धर्म में भीम 11 तरीके पण प्रचलित छे। मित्रों, आ एकादशी भीम जे पांडवोमां एक भीम छे तेनी साथे पण आ एकादशी संकलित छे। मित्रों, आजना दिवसे व्रत करवानुं खूब ज महत्व छे। आजे निर्जला उपवास करवाथी बधी ज मनोकामना पूर्ण थाय छे अने भगवान विष्णुनी साथे माता लक्ष्मी पण आपणी उपर प्रसन्न थाय छे अने धन, वैभव, सौभाग्य, सुखनी प्राप्ति थाय छे। मित्रों, तो आजना विडियो में आपणे निर्जला एकादशीनी व्रत कथा सांभळीशुं तथा आजना दिवसे दान करवानुं महत्व शुं छे तेनी वात पण करीशुं। जय लक्ष्मीपति नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशीनुं व्रत ज्येष्ठ मासना शुक्ल पक्षनी एकादशी तिथि पर करवामां आवे छे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतनुं मात्र धार्मिक महत्व ज नथी। आ व्रत मानसिक अने शारीरिक स्वास्थ्यना नजरे जोता खूब ज महत्वपूर्ण छे। एकादशीनुं व्रत भगवान नारायणनी आराधनाने समर्पित थाय छे। आ एकादशीनुं व्रत करीने श्रद्धा अने सामर्थ्य अनुसार दान करवुं जोईए। आ दिवसे विधिपूर्वक जळ कळशनुं दान करनारा लोकोने पूरा वर्षनी एकादशीओनुं फळ मळे छे। आ प्रकारे जे आ पवित्र एकादशीनुं व्रत करे छे, निर्जला उपवास करे छे, ते समस्त पापोथी मुक्त थई जाय छे। आ दिवसे उपवास अने जळथी पूर्ण कुंभ घड़ानुं दान मंदिर में अथवा ब्राह्मण ने करवाथी सर्व प्रकारनी मनोकामना पूर्ण थाय छे। भगवान विष्णु ने तुलसी दल अर्पण करवा, पुरुष सूक्तनुं पाठन पण उत्तम मानवामां आव्युं छे। साथोसाथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोतनुं पठन पण शुभ फलदायी मानवामां आवे छे। जय लक्ष्मीपति नारायण। मित्रों, हवे आपणे निर्जला एकादशीनी व्रत कथा सांभळीए। वेद व्यासजी निर्जला एकादशीनुं महत्व बतावता कहेवा लाग्या। एकादशीना दिवसे भोजन न करवुं, द्वादशीना दिवसे स्नान वगैरे करीने पवित्र थईने पुष्पोथी भगवान केशवनी पूजा करवी, त्यारबाद नित्यकर्म समाप्त थया पछी प्रथम ब्राह्मणोने भोजन कराववुं, पछी पोते भोजन करवुं। जनना शौच अने मरण शौच में पण एकादशीना दिवसे भोजन न करवुं। आ सांभळीने भीमसेन बोल्या, परम पितामह, मारी वात सांभळो। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल अने सहदेव आ बधा एकादशीना दिवसे क्यारेय भोजन नथी करता अने मने पण तेओ हमेशा ए ज कहे छे, भीमसेन, तमे पण एकादशीना दिवसे भोजन न करो। परंतु एमने हूँ एटलो ज जवाब आपूँ छूं के माराथी भूख सहन थती नथी। भीमसेननी वात सांभळीने व्यासजी बोल्या, जो तमे स्वर्गलोकनी प्राप्ति इच्छता हो तो बंने पक्षोनी एकादशीना दिवसे भोजन न करवुं। भीमसेन बोल्या, पण पितामह, हूँ आपनी सामे साची वात कहूँ छूं। एकवार भोजन करीने पण माराथी व्रत नथी करातुं, तो पछी उपवास करीने हूँ रही ज केवी रीते सकूं। मारा उदरमा वृक नामनो अग्नि सदाय प्रज्वलित रहे छे। आथी ज्यारे हूँ खूब वधारे खाऊं छूं त्यारे ज ए शांत थाय छे। आथी हे महामुनि,
હું બહુ તો વર્ષભરમાં ફક્ત એક જ ઉપવાસ કરી શકું, માટે જેનાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય અને જે વ્રત કરવાથી મારું કલ્યાણ થાય એવું કોઈ એક વ્રત મને કહો, હું એનું પાલન જરૂર કરીશ. વ્યાસજીએ કહ્યું, ભીમ, જેઠ મહિનાના સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં હોય અથવા મિથુન રાશિમાં શુક્લ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે એનું યત્નપૂર્વક નિર્જળ વ્રત કરવું. ફક્ત કોગળા અથવા આચમન કરવા માટે જ મોંમાં જળ નાખી શકો છો. આ સિવાય કોઈ પ્રકારનું જળ વિદ્વાન પુરુષે મોંમાં ન નાખવું, અન્યથા વ્રતનો ભંગ થઈ જાય છે. એકાદશીના સૂર્યોદયથી બીજા દિવસના સૂર્યોદય સુધી મનુષ્ય જળનો ત્યાગ કરે તો આ વ્રત પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ દ્વાદશીના પ્રભાતકાળમાં સ્નાન કરી બ્રાહ્મણોને વિધિપૂર્વક જળ અને સુવર્ણનું દાન કરવું. આ પ્રમાણે બધા કાર્યો પૂરા કરીને જીતેન્દ્રિય પુરુષે બ્રાહ્મણો સાથે ભોજન કરવું. વર્ષભરમાં જેટલી એકાદશીઓ આવે છે એ બધીનું ફળ મનુષ્ય નિર્જળા એકાદશીના વ્રતથી પ્રાપ્ત કરી લે છે. શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરનારા ભગવાન કેશવે મને કહ્યું કે જો માનવ બધું છોડીને એકમાત્ર મારા ચરણે આવી જાય અને એકાદશીના દિવસે નિરાહાર રહે તો એ બધા પાપોથી છૂટી જાય છે. એકાદશીનું વ્રત કરનાર પુરુષ પાસે વિશાળ કાફ, વિકરાળ આકૃતિવાળા અને કાળકા રંગના દંડ પાસધારી ભયંકર યમદૂતો નથી આવતા. અંતકાળમાં પિતાંબરધારી સૌમ્ય સ્વભાવવાળા, હાથમાં સુદર્શન ધારણ કરનારા અને મન સમાન વેગવાન વિષ્ણુદૂતો આખરે આ વૈષ્ણવ પુરુષને વિષ્ણુના ધામમાં લઈ જાય છે. માટે નિર્જળા એકાદશીના દિવસે યત્નપૂર્વક ઉપવાસ અને હરિનું ભજન કરવું. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, જો એણે ભયંકરમાં ભયંકર પાપો કર્યા હોય તો પણ સઘળા નષ્ટ થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય આ દિવસે જળના નિયમનું પાલન કરે છે તે પુણ્યનો ભાગી બને છે. આ સાંભળીને ભીમસેનને પણ આ શુભ એકાદશીનું વ્રત કરવાનું શરૂ કરી દીધું. ત્યારથી એ પાંડવ એકાદશી કે ભીમ 11 નામથી વિખ્યાત થઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જય લક્ષ્મીપતિ નારાયણ. હવે આપણે જાણીએ કે ભીમ એકાદશીમાં દાન આપવાનું મહત્વ વિશેષ શું કામ છે. ભીમ એકાદશીના અવસર પર વ્રત જપનો તો મહિમા છે જ, પરંતુ આ દિવસે દાન કર્મનો સવિશેષ મહિમા છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ દિવસે મીઠાનું દાન કરવું શુભદાયી બની રહે છે. કહે છે કે આ દિવસે આસ્થા સાથે જરૂરિયાતમંદને મીઠાનું દાન કરવાથી ઘરમાં ક્યારેય ભોજનની ખોટ નથી વર્તાતી. એટલે નિર્જળા એકાદશી પર મીઠાનું દાન જરૂરથી કરવું જોઈએ. આ દિવસે તલનું દાન કરવાનો પણ મહિમા છે. કહે છે કે આ દિવસે તલનું દાન કરવાથી વ્યક્તિને જૂના કે હઠીલા રોગોથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિર્જળા એકાદશી પર વસ્ત્રનું દાન કરવું શુભ માનવામાં આવે છે. એટલે શક્ય હોય તો આ દિવસે વસ્ત્રનું દાન જરૂરથી કરવું જોઈએ. આ દિવસે વસ્ત્રનું દાન કરવાથી જાતકને દીર્ઘ આયુષ્યની પ્રાપ્તિ થતી હોવાની માન્યતા પ્રચલિત છે. નિર્જળા એકાદશી પર આપે જરૂરિયાતમંદને અન્નનું દાન કરવું જોઈએ. કહે છે કે આ દિવસે જે લોકો અનાજનું દાન કરે છે તેમના જીવનમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની ખોટ નથી વર્તાતી. તેમને સદૈવ શ્રી હરિ વિષ્ણુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા જ રહે છે. નિર્જળા એકાદશીના દિવસે ફળોનું દાન કરવું પણ શુભ માનવામાં આવે છે. જય લક્ષ્મીપતિ નારાયણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
મિત્રો, તો તમે પણ આજના દિવસે આ વ્રત કથા સાંભળી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની કૃપા મેળવો તથા નિર્જળ ઉપવાસ રાખી તમારી બધી જ મનોકામના પૂર્ણ કરો અને બધા પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવો. સાથે જ તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે દાન પણ અવશ્ય કરો. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.